پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں، یقیناً آپ بھی ہوں گے۔ خداوند کا شکر، اس کی تعریف، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں، کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، جو سنی ہوتی ہیں، اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، کئی کلام کا ایسے حصے میں ملتے ہیں کہ جو ہم پہلی دفعہ اس پر غور کرتے ہیں، نیا کلام لگتا ہے۔ انسان جب کسی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بولے یا نہ بولے، میں مسا ہوں یا نہ مسا ہوں، اپنی طرف سے بھی جو دل پر انسان کے دل میں بات آتی ہے وہ چاہتا ہے میں دوسرے تک پہنچاؤں، اور اگر اس کو کسی کام کے لیے مخصوص نہیں بھی کیا جاتا، اس سے نہیں بھی بولا جاتا، تو وہ پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ انسان کی اپنی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے، لیکن جو خدا کا کام ہے وہ بغیر مسا کے نہیں چلتا۔ اگر انسان کے دل میں یہ شوق ہو، سوچ ہو کہ میں کوئی کام کروں، لیکن خدا کی طرف سے وہ بندہ مسا شدہ نہیں ہے، تو اس میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ کلام مقدس میں آج ہم یہی کچھ سیکھیں گے، یہی کچھ دیکھیں گے۔ ایک بندہ ہے یوآب۔ یوآب جو ہے وہ بادشاہ داؤد کے پاس کوئی میسج بھیجنا چاہتا ہے، تو جب وہ میسج بھیجنا چاہتا ہے تو وہاں پہ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے اخیماس۔ اخیماس چاہتا ہے کہ میں جا کے یہ خبر بادشاہ کو دوں، یعنی داؤد کو دوں، لیکن وہ خبر اس بڑی عجیب سی تھی اور وہ ایک سیڈ نیوز بھی تھی۔ تو یوآب چاہتا ہے کہ میں کسی اور بندے کو بھیجوں، کیوں؟ تاکہ وہ بادشاہ تک وہ بات صحیح طور پر پہنچا سکے۔ لیکن ایک اور بندہ ہے جس کا نام پہلے بتایا اخیماس۔ اخیماس چاہتا ہے کہ وہی خبر میں پہلے جا کے دوں، سب سے پہلے میں ہی خبر سنوں۔ حالانکہ اس خبر کے عوض اخیماس کو کچھ انعام نہیں ملنا تھا، کچھ شاباشی نہیں ملنی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ بات میں ہی بادشاہ کو جا کے بتاؤں۔ یہ اس کی اپنی سوچ اور اپنا خیال ہے کہ شاید میں بادشاہ کے سامنے قبول اٹھا۔ میں چاہتا ہوں کلام مقدس کھولے میرے ساتھ، اور کلام مقدس میں پڑھیں گے تو زیادہ برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کو انتقام لیا۔ اس کے 19ویں آیت۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماس نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا۔ مائک پہ۔ لیکن یوآب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، تاکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا، پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ تب یوآب نے شکریہ جی۔ یوآب جو ہے، جو سپہ سالار ہے، وہ بولتا ہے اخیماس کو کہ آج تو کسی طرح کی کوئی خبر بھی بادشاہ تک کوئی خبر نہیں پہنچانا۔ اخیماس کو یوآب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، لیکن اخیماس کیا کرتا ہے؟ جی پڑھیے۔ تب یوآب نے خوشی سے کہا کہ تب یوآب نے ایک اور بندہ دیکھا، ایک اور بندے کو بلایا
اس کا نام تھا کوشی. یوآب نے کوشی سے کہا، کوشی کو اس کام کے لیے بھیج رہا ہے، خبر دینے کے لیے جی کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے. جی یوآب نے کوشی کو بولا ہے کہ تو جا اور جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ کیا کر، بادشاہ کو بتا دے. بادشاہ کو بتا دے. اخیماس کو منع کیا گیا ہے کہ تو نے کوئی بھی خبر آج کے دن بادشاہ کو نہیں بتائی، اور کوشی کو بولا جا رہا ہے کہ تو جا کے بادشاہ کو یہ خبر دے. سپاہ سالار یوآب ایک بندے کو تو کسی خبر سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے، اور دوسری جانب کیا کر رہا ہے، دوسرے بندے کو بولتا ہے کہ تم جا کے خبر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان ہر کام کے لیے موضوع نہیں ہوتا. خدا نے ہر انسان میں جو اپنی صفات رکھی ہوئی ہیں، جو خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، فرق رکھی ہیں، تو اسی طرح انسان بھی اسی خوبی کو بانپ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا بندہ کس کام کے لیے موضوع ہے. تو یوآب نے اخیماس کو تو روکا، لیکن کوشی کو کیا کہا کہ تو یہ خبر بادشاہ کو جا کے بتا دے. جی سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا. جی کوشی نے کیا کیا، کوشی سجدہ کر کے دوڑ گیا. جی تب صدوق کے بیٹے اخیمس نے پھر یوآب سے کہا، خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے. جی یوآب نے کہا کچھ بھی ہو، اسے منع کیا جا رہا ہے، وہ کیا بولتا، کچھ بھی ہو مجھے بھی اس کے پیچھے دوڑ جانے دے. اس کا مطلب یہ کوشی جو ہے یہ پہلے چلا گیا، اس کے پیچھے دوڑ جانے دے کا مطلب کیا ہے کہ کوشی کو روانہ کر دیا گیا، کوشی خبر پر جانے کے لیے جا چکا ہے، اور اخیماس کیا بولتا ہے کہ مجھے بھی اس کے پیچھے دوڑ جانے دے. یوآب نے کہا، اے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے؟ جس حال کے اس خبر کے اور تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا. ہاں جی تب جی دوبارہ پڑھیے. تب صدوق کے بیٹے اخیماس نے پھر یوآب سے کہا، خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے. یوآب نے کہا، اے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے؟ جس حال کے اس خبر کے علم تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا. اس نے کہا، خواہ میں ہی ہوں اس نے کہا، خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا. جی اس نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا. اخیماس کو یوآب کیا کر رہا ہے، روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، لیکن وہ کیا بولتا ہے، وہ ضد کر رہا ہے. اخیماس کیا کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے. وہ بولتا ہے میں تو خواہ کچھ بھی ہو میں تو جاؤں گا. جی اس نے کہا، دوڑ جا. تب اخیمس میدان سے ہو کر دوڑ گیا، اور آخر پہ یوآب تنگ آ جاتا ہے، اس کے بار بار بولنے سے، اس کے اصرار کرنے سے تنگ آ جاتا ہے، اور کیا بولتا ہے کہ تو چلا جا. اس نے کہا، دوڑ جا. تب اخیمس میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا. ہاں کیا ہوا ہے، اخیماس اتنا دوڑا کہ بعد میں چلا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا. کوشی سے بھی آگے بڑھ گیا، کوشی سے پہلے چلا گیا. بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو جس کو آرڈر ملتا ہے، جس کو بولا جاتا ہے، جس کو برکت ملتی ہے، اس کو بھی شارٹ کٹ مار کے بھاگ کر اس سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سب سے آگے میں ہوں، شاید مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں. جبکہ وہ مسا بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس کو وہ بلائے کاٹ رکھ دیتے ہیں. جی تو وہ آگے بڑھ گیا. جب وہ آگے جاتا ہے تو اس کو بات کا پتہ نہیں ہے کہ بات کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے، جی پڑھیے. اور داؤد دونوں
था और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया। अच्छा फसील पर गया। आप प्लीज आप पढ़िएगा 29, इसी के आगे 29 वर्ष। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अभी सलूम सलामत है? जी। अभी अखीमस ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादम को यानी मुझको जो तेरा खादम हूँ रवाना किया तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता था कि वो क्या थी। जी हाँ, अखीमस जब बादशाह के पास पहुंचता है तो बादशाह ने जब पिछली आयतें जो हमने मिस की जो नहीं पढ़ी बाईपास किया, उसमें ये लिखा कि जब भागता हुआ आता है तो वो समझ के बोलते हैं ये कौन आ रहा है, तो पहरेदार बोलते हैं कि ये भागना जो है ये अखीमस का लगता है, वो इस तरीके से भागता है, शायद वो तेज भाग रहा था इसलिए। तो उन्होंने बोला जब ये पहुंचता है अखीमस पहुंचता है बादशाह के पास तो फिर क्या बोलता है, बादशाह ने उसे पूछा बता तू क्या खबर लाया है, क्या खबर लाया है, और वो क्या बोलता है, उसने बोला कि मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी लेकिन मुझे पता नहीं। अखीमस ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादम को यानी मुझको जो तेरा खादम हूँ, 2 दफा खादम हो रहा है, योआब ने बादशाह के खादम को यानी इसको अखीमस को यानी मुझको जो तेरा खादम हूँ रवाना किया तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी पर नहीं जानता कि वो क्या थी। एक बड़ी हलचल तो देखी लेकिन नहीं जानता कि वो क्या थी। तो फिर आया किस लिए, कौन सी खबर देने आया, किस काम के लिए तो आया, काम खाई तो आगे भाग के आगे आ गया। मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी, वो हलचल तो देखी लेकिन आगे खबर नहीं। जी पढ़िएगा। तब बादशाह ने कहा एक तरफ हो जा, यही खड़ा बादशाह ने क्या बोला, एक तरफ हो जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, साइड में हो जा, एक तरफ हो जा और जाना नहीं और यही खड़ा है। हाँ यही खड़ा हो जा। सबसे पहले आगे आ गया, भाग के आगे आ गया, बात का पता ही नहीं बात क्या। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, नारे सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे, बड़े हाथ को मार मार के तकरीरें करना और अंदर से खाली बरकत ही नहीं जी, पता ही नहीं है क्या करना क्या जी। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। जी हाँ, इसके भागने का क्या फायदा हुआ, जिसको साइड पे कर दिया, दीवार के साथ लगा दिया, पीछे हट जा, साइड पे हो जा बस, और जाना नहीं जी। फिर वो कुशी आया। हाँ, फिर वो बंदा आया जिसको भेजा गया था, और कुशी ने कहा मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है। जी, कुशी ने बात ही यहाँ से शुरू की कि मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है। पहले बोलता मुझे पता ही नहीं, जो पहला आया है वो बोलता मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या, हलचल मची, हलचल मैंने देखी, मुझे पता ही नहीं क्या। फिर आया किसी और ये इसने बात कहाँ से शुरू की, मेरे मालिक बादशाह के लिए एक खबर है। हाँ, उसने बात यहाँ से की कि खबर है जी, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे थे तेरा बदला लिया। जी हाँ। तब बादशाह ने कुशी से पूछा क्या वो जवान अभी सलूम सलामत है? कुशी ने जवाब दिया मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे जर पहुंचाने को तेरे खिलाफ उठे वो उसी जवान की तरह हो जाए। जी हाँ, इसका मतलब ये कि अभी सलूम मर गया है जी। कुशी ने बोला कि कुशी से जब पूछे, कुशी जब आया उससे बातचीत हुई तो बादशाह ने पहले सबसे पहला सवाल ही क्या किया, जब उसने बोला तेरे बंदा के पास तेरे लिए एक खबर है, तो उसने बोला कि अभी सलूम का क्या हुआ फौरन, और उसने बोला कि वो उसी तरह हो जाए जिस तरह वो हो गया। तो इसका मतलब ये वो जिंदा नहीं है। जब बादशाह बहुत बेचैन हो गया और उस कोठरी की तरफ जो फाटक से ऊपर थी रोता हुआ चला और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अभी सलूम, मेरे बेटे अभी सलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता, ऐ अभी सलूम मेरे बेटे। शुक्रिया जी।
बादशाह के लिए ये दर्दनाक खबर थी, ये बुरी खबर थी, लेकिन अखीमास चाहता है कि मैं सबसे पहले ये खबर पहुंचाऊं। लेकिन जो भेजा गया है उसने किस तरीके से बात शुरू की और कैसे बादशाह को बताया। इसी तरह जब हम भी बातचीत करते हैं किसी के साथ तो कभी कभी ऐसे बात डायरेक्ट कर देते हैं कि अगले का बिल्कुल वो पंजाबी के तौर पर घूम जाता है, या उसको कुछ लोग थोड़े दिल के होते हैं या बीमार होते हैं तो उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। और ये बात करने का यहाँ तरीका गया, जब हम किसी का कोई काम करते हैं, अपने जॉब में होते हैं, तो उसमें भी यही सीखने की जरूरत है, वहां पे भी अप्लाई करने की जरूरत है कि जितना कहा जाता है उतना ही करना चाहिए। जो गैर जरूरी बोलता है काम का नुकसान होता है। हम एक और वाकया देखते हैं बाइबल मुकद्दस में, इसलिए कि जब यीशु जिंदा हो गए जी, तो उस वक्त जब बहनें वहां पे गई हैं तो वहां पे जब उन्होंने देखा है कि वहां पे कब्र खाली है, तो उन्होंने जाकर जब शागिर्दों को खबर दी तो वहां पे भी सेम इसी तरह का मामला हुआ। एक शागिर्द है जो यंग है, जो भाग कर सब कुछ करना चाहता है और फिर आगे वो काम पूरा नहीं करता। दूसरा शागिर्द जो सब कुछ खुद जाके देखता, अपने आप को करता। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 20वां बाब है। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस शागिर्द और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। जी हाँ, जब यीशु जिंदा हुए तो जब खबर पहुंचाई गई शागिर्दों को जी, तो उन्होंने बोला कि बताया पता हम नहीं कि यीशु को कहाँ ले गए। तो अभी फिर शागिर्दों का क्या रद्द अमल था? बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले। जी, कितने लोग गए कब्र की तरफ? 2। कौन कौन? पतरस और दूसरा शागिर्द। पतरस और दूसरा शागिर्द। यहाँ पे पीछे लिखा जिसको यीशु अजीज रखता था। यीशु इस बंदे को अजीज रखता है और वो बड़ा अच्छा बंदा है, लेकिन अभी देखना इनमें फर्क क्या निकलता है कि ये दोनों क्या हुए, दोनों से बात हुई है, ये दोनों चले हैं कब्र की तरफ जी। और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। जी हाँ, दोनों कैसे दौड़े हैं? साथ साथ चले हैं, इकट्ठे ही निकले हैं कब्र की तरफ देखने के लिए। और जो दूसरा शागिर्द है उसने क्या किया, वो भाग कर बड़ी तेजी से भागा, जवान बंदा था, और भाग के क्या किया उसने, वो कब्र पे पहले पहुंच गया। कब्र पे कब पहुंचा? लेट पहुंचा या पहले पहुंचा। जोशीला बंदा है। अखीमास भी पहले पहुंचा है और आगे कुछ भी नहीं, और बड़ा साइड से। और इधर ये बंदा भी दूसरा शागिर्द भी इसने क्या किया, भागकर कैसे किया, इसने कब्र पे पहले पहुंचा, लेकिन आगे इसने किया क्या? उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। हाँ, कब्र पर पड़े हुए सूती कपड़े तो देखे, मगर अंदर बस यहाँ तक इसका जोश था। क्यों ना अंदर गया? खौफ था, डर था कि ये अंदर कब्र तो खाली लग रही, कपड़े तो इधर ही पड़े, यीशु किधर चला गया। लेकिन उसमें इतनी वो ज़हनी तौर पे मजबूत नहीं था कि वो अंदर जाके देखता। लेकिन अभी जब दूसरा शागिर्द पहुंचता है जी, शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। जी, शमौन पतरस इस शागिर्द के बाद पहुंचते हैं जी। और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा जी कि सूती कपड़े पड़े हैं। शमौन पतरस ने क्या किया? अंदर जाके देखा। बहुत सारे लोग मसीह से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, यीशु की गहराई को नहीं देखते, यीशु तक पूरे तौर पर नहीं पहुंचते। जोश बहुत है,
हलचल तो देखते हैं लेकिन इससे आगे कुछ पता नहीं होता। जज्बात बहुत होते हैं, शायद इसलिए कि जो जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं लेकिन रूहानी तौर पर शायद उतने नहीं। तो ये जो शमा उन पतरस है, इसने क्या किया, वो कब्र पर पहुंचा और कब्र के अंदर गया है जी। उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़े के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। जी शुक्रिया जी। यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह अखीमास ने बड़ी कोशिश की, पहले पहुंचा लेकिन आगे बात कुछ नहीं की, इसी तरह यहाँ पे शागिर्द को देखते हैं सबसे पहले पहुंचा, पतरस से पहले पहुंचे लेकिन अंदर नहीं गए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो बुलाए नहीं जाते, उनमें जोश बहुत होता है, अपनी सोच से आगे निकल जाना चाहते हैं लेकिन वो उनके पास वो बरकत नहीं होती, उनके पास वो बरकत नहीं होती। और कई लोग देखा देखी शुरू कर देते हैं। अगर आप दुनियादारी का काम करेंगे, कारोबार करेंगे किसी को नकल करके तो शायद वो बात बन जाए, लेकिन जो रूहानी काम है ये इस तरीके का काम है कि जब तक कोई मसला हो बात नहीं बनती, बात नहीं बनती। अगर अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत पढ़ें। लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जी हाँ, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये वही शमा उन पतरस है जिसने बोला कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, और यीशु ने कहा कि तू तो आज ही रात 3 बार मेरा इनकार करेगा, और उसने फिर इनकार किया। जो यीशु का 3 बार इनकार करता है वही शमा उन पतरस है जो ऐसे ललकार कर कहता है तुम हो वो लोग जिन्होंने मेरे यीशु को सलीब दिया। लेकिन ये दिलेरी कहाँ से आ गया? ये रूह कुद्दस के मसा की वजह से आया। अगर हम लूका रसूल की मार्फत देखेंगे इंजील मुकद्दस उसका 24 बाब उसकी 49 वर्ष पढ़ें। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, बल्कि जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है जब तक आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले क्या करना? इस शहर में ठहरे रहो, इसी शहर में यरूशलेम में ही ठहरे रहो। और पहले हमने क्या पढ़ा कि जब तुम रूह कुद्दस पाओगे तो तुम, जब रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं भागते फिरोगे, बल्कि तुम कुव्वत पाओगे। फिर क्या होगा? तो तुम यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। बहुत सारे लोग जो शौक रखते हैं कि हम खिदमत करें, शौक रखते हैं कि हम खिदमत करें, लेकिन उनके पास रूह कुद्दस की कुदरत नहीं होती, रूह कुद्दस का मसा नहीं होता, बल्कि वो नकल करते हैं और बगैर बुलाए ही आगे निकल जाने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ पर वही होता है जो सिकवा सरदार काहन के बेटों के साथ हुआ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जब पलूस जो है ये यीशु की मनाती करता है तो वहां पे उन्होंने भी यीशु का नाम लेकर ये काम करना शुरू किया और बदरुओं को डांटना शुरू किया। और क्या हुआ? तो बदरुओं ने आगे कैसा जवाब दिया? बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। मेरे साथ रखा लिए अमाल की किताब उसका 19वां बाब
اور 13 آیت मगर बाज यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया कि जिसमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु के नाम से ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पालूस मुनादी करता हाँ है। जी शुक्रिया। ये क्या है? यहूदी बाज यहूदी थे और जो काम क्या करते थे? झाड़ फूंक करते। क्या काम करते थे? झाड़ फूंक। यानी ये जादू करते थे, टूने तोड़ के करते थे। ये इख्तियार किया जी, ये काम करना शुरू कर दिया कि जिनमें बुरी रूहें हों, जिनमें बुरी रूहें हों उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंके, यीशु का नाम लेकर, ये कहकर फूके। नाम किसका लेना है? यीशु का। और यीशु को जानते हैं? नहीं, यीशु को तो जानते ही नहीं, लेकिन वो करते क्या है? वो यीशु का नाम लेकर कहते हैं जी, पढ़िएगा। और उन पर खुदावंद यीशु का नाम ये कहकर फूंके जी कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता हाँ है। हाँ, हम तो उस यीशु को नहीं जानते, लेकिन जिस यीशु की कौन मुनादी करता है? पौलुस मुनादी। पौलुस मुनादी करता है। यीशु से पहचान नहीं है, यीशु से वास्ता नहीं है, भाग जाना चाहते हैं, जोश बहुत है, करना बहुत कुछ कर चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे वसीले भी बड़े बड़े काम हो, लेकिन यीशु से पहचान नहीं, यीशु को जानते नहीं। और क्या बोलते हैं? जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ जी, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिखवा यहूदी सरदार काहिन के 7 बेटे ऐसा ही किया करते थे। जी हाँ बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा कि बुरी रूह आगे से बोलती है कि गौर से सुन मेरी बात है जी, कि यीशु को तो मैं जानती हूँ जी, और पौलुस से भी मैं वाकिफ हूँ। हाँ, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यीशु। तो बदरू क्या बोलती है? यीशु को मैं जानती हूँ। हाँ, बदरू है यीशु को, बदरू है यीशु को जानती हैं, बदरू है यीशु को अच्छे तरीके से जानती हैं। और इसके अलावा उसके शागिर्दों को भी बदरू है जानती हैं। क्या बोलती? मैं यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, और पौलुस से भी वाकिफ हूँ। मगर तुम कौन हो? मगर तुम कौन हो? यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस से मैं वाकिफ हूँ, और तुम कौन हो? तुम कौन हो? जी पढ़िए। और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गाली पाकर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उसके घर से निकल भागे। जी कैसे भागे हैं वो? निकल भागे, जख्मी होकर और नंगे होकर। ये हैं कौन लोग? सिकवा सरदार काहिन के बेटे, सरदार काहिन के बेटे हैं। और कैसे भागे हैं? नंगे होकर और जख्मी होकर। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। बदरूहें यीशु को भी जानती हैं और यीशु के शागिर्दों को भी जानती हैं। एक वाकया याद आ रहा है, मुझे नहीं भूलता। बेटा साकिब जो इस्लामाबाद में है, वो मुझे बता रहे थे कि जब वो यहाँ से होके गए तो उनके साथ एक वाकया पेश आया। वो शक्करपड़िया में अपने दोस्तों के साथ विजिट के लिए गए, तो उनका कोई लाइसेंस खोल गया या कोई इस तरह मामला हुआ, वो दूसरों से थोड़ा पीछे रह गया लाइसेंस बांधने में। जब वो पीछे रह गए तो बोलते कि अचानक इस तरह हुआ कि एक बहुत बड़ी जैसे मलका होती है इस तरह की आई औरत, और उसके पीछे वो बदरू थी, और उसके पीछे लश्कर था, बहुत बड़ा लश्कर था। बोलते इतना बड़ा लश्कर था कि जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक वो मुझे नजर आ रहा था। खुदा का शुक्र है, खुदा ने उनकी रूहानियत को खोला हुआ।
تو آتے ہی آ کے سارے یکدم میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے اور آتے جا رہے ہیں اور آتے ہی مجھے آ کے بولتی کہ میں تم لوگوں کو بھی جانتی ہوں اور تمہاری کراچی والی ٹیم کو بھی جانتی ہوں، میں تمہیں بھی جانتی ہوں اور تمہاری کراچی والی ٹیم کو بھی جانتی ہوں، تم لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے، تم لوگوں کو دیکھ لیں گے، بس اتنی بات تھی، اس نے بڑا یسوع کے نام سے تجھے آگ لگ جائے، اور جب ایسے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کے اندر سے بولتے کہ روشنی نکلی، آگ نکلی، اور جہاں تک اس کے پیچھے ہواری تھے وہاں تک وہ آگ گئی، اور بولنے لگے، چیخے مارنے لگے، ہائے مر گئے، ہائے جل گئے، ہائے مر گئے، اور بھاگ گئے۔ خدا کا شکر، خدا کی تعریف۔ خدا کے لوگ جو مسح شدہ ہوتے ہیں وہ نہیں میدان چھوڑ کر بھاگتے، خواہ آگے کچھ بھی ہو، کیوں؟ خدا ان کے ساتھ ہے، اور جو اخیماس کی طرح بغیر بتائے آگے نکل جانا چاہتے ہیں، اور سکوا کا سردار قائم کے بیٹوں کی طرح جو بغیر بلائے ہی خود بخود ہی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور ابلیس اور اس کے حواری اس کو ننگا بھی کر دیتے ہیں، زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ لوگ بہت سے کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ کسی بدروگ رفتہ پہ دعا کرنے گئے اور پاسٹر صاحب جوتی چھوڑ کے بھاگ گئے، پاسٹر صاحب بائبل بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، کیسے خدا کے خادم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شاید پورے طور پر خدا کے ساتھ وہ چل نہیں رہے، کیونکہ کلام مقدس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھیے گا۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 22واں باب 14ویں آیت، 14ویں آیت۔ کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں جی، مگر برگزیدہ تھوڑے۔ کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں، بلائے ہوئے کتنے ہیں؟ بہت ہیں، بہت ہیں، بلائے ہوئے بہت ہیں، جو اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، مگر برگزیدہ تھوڑے، برگزیدہ تھوڑے ہیں، تھوڑے ہیں جو برگزیدہ ہیں، یسوع کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اور خدا ان تھوڑوں کو ہی لینے آ رہا ہے، انہی کو وہ برکت دیتا ہے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور غور کریں، جو یسوع کی منادی کرتے ہیں، جو یسوع کی خدمت کرتے ہیں، کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا وہ بلائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ یسوع کا وعدہ ہے کہ جب تم قوت کا لباس تمہیں ملے گا تو تم قوت پاؤ گے۔ کیا جو ایسے بائبل مقدس چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا جوتی بھی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیا وہ روح القدس یافتہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ برگزیدگی کی زندگی بسر بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ خدمت کو اپنی من مانی سے شوق سمجھ کے کرتے ہیں یا خدا کے یسوع کے مسح شدہ اور بھیجے ہوتے ہیں؟ قابل غور بات ہے۔ اور جب ہم کسی کو ویلکم کہتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ہی پہچان لوگے، تو کیا ہم ہر کسی کو اپنے گھر میں ویلکم کہتے ہیں یا صرف اسی کو کہتے ہیں جو یسوع کا پاک ان کا مسح شدہ بنتا ہے؟ غور کرنے کی بات۔ اور کبھی کبھی ہم خدمت کرتے کرتے، خدا کے ساتھ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم فری میں اس کی ہوا سے سانس لے رہے ہیں۔ وہ اپنی نیک اور بد دونوں پر اپنا سورج چمکاتا اور رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم ایک دن عبادت کرتے، 2 دن عبادت کرتے اور تیسرے دن اتوار کو تھک جاتے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے کہ ہم کس سے غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے، غور طلب بات ہے۔ آئیے سنے ہوئے کلام پر غور کریں، خدا کا شکر ادا کریں۔